कहे कली जुगे झील मैंने सब उलग्न होगी बुलवे आला 3 बरसर झील रजवती हेब 3 बरसर झील रजवती हेब एणे एक पाद सत्य जुग आसी प्रवेशिब मालिकार लेखा है 3 वर्षर झील हम रजवती सेतिकी बेले ये जगन्नाथ महाप्रभु आ पुरी रहिबे ना जगन्नाथ महाप्रभु देह त्याग करिवे ना जगन्नाथ महाप्रभु पुरी धाम छाड़ी पड़े गोटे सुंदर जगह तैयारी से जगह कौटी इंग्रेज मान देश विताड़ित होगी तुर्की कर शासन भारत को जो बापा माने तुर्की माने शासन करेंगे इंग्रेज सरकार इंग्रेज लोक ये जगन्नाथ को लुकाए ट्रेन भितर चोरे की नहीं पड़ेबे गोटे जगार जा रही कौ जगह जगन्नाथ जीवे कुआड़े बोला छतिया बट को जीवे लो बहुल जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु कालिया गोदारे यात्रा आरंभिबे जगन्नाथ महाप्रभु पड़ेबे कलिरु हाँ कौ दिन जीवे बोली जान कौ दिन जीवे जान जगन्नाथ समस्ते जानी छतिया बट जीवे हेले कौ दिन जीवे आपण मान हरिदास मालिकार कहला गाधी जो 3 पुत्र प्रसव करिबा एने निराचर छाड़ी गंगा छतिया गाभी गाभी कहले गाई गाई जेते ता गर्भरु 3टा पुरुष बाछुरी जन्म दब सेतिकी बेले जीवे महाप्रभु जगन्नाथ पुरी छाड़ी छतिया रे रहिबे आज्ञा मात्र 13 दिन लीला खेला विस्तार हो आ भैरवी माने सेतिकी बेले डाकिबे ना नहीं आपण मान को महापुरुष अच्युतानंद दासंकर बही दाई फूल मालिकार लिखा है कौन कहले कहला भैरवी देवे डाक समस्ते तैयार हो जाए भैरवी देवे डाक और चहल पड़िब सारा मूल तल ये लोके ठोके हेबे कल भैरवी माने तैयार हो गले सजग हो गले ये अच्युतानंद महाप्रभुंकर ठीक स्पष्ट दे ये कथा को अनुकरण करी हरिदास से कथा कहले कहले भैरवी देवे डाक लो बउल जानो ए अल्प दिने मालिका बचन न होइब आन देखिबु दुई नयने ए कथा केबे अन्यथा हबनी आउ जेते भैरवी माने दुआरे थई आपन ना धरिकी डाकिबे भैरवी दुआरे रही आपन ना धरिकी जेते डाकिबे ए भैरवी डाकटा आपन कानरे जदि पड़ी गला हब कौन श्रीमन सत्यनारायण प्रभु भगवान जगन्नाथ महाप्रभु पिलाटी को विद्या बुद्धि विचक्षण कौन पढ़ू रे सर्वमंगल विधान करन बोल सर्वे आनंद कबा जा जा आलू 2.5 किलो हे गला हेले टिके भजाम को दवा सारे हां हां महाप्रभु कहिले भैरवी माने दुआरे थाई डाकिबे अच्छा से डाकटा जदि भैरव डाकटा आपन को काने रे पड़ी गला हां हां कोन कहले भैरवी डाकटा काने रे पड़िले हबो कोन छतिया बडरवा हरिदास कहन भैरवी डाक जाकाने पड़िब निश्चय मरिब सेही बाउल निश्चय मरिब सेही ए भैरवी डाकटा जा काने पड़िब
से निश्चित भाव ये धाम छाड़ी परधाम को विदाय तेणु हे विदग्ध समयवेत ज्ञानी महोदय मा कलिजुग सरी आसुची आउ तो बेसी समय नहीं द्वितीय राति में कही कली 5000 वर्ष अच्छी बोली 2-3टा प्रमाण देती ना नहीं तेणु ये संसार भितर साधुसंग करने साधुसंग सहित मिसापी जे कलिजुगे प्रकृत ब्रह्मचारी काली गोटे कथाटे बाकी अच्छी महामंत्र भूल कर नहीं कि ये कथाटा अच्छी ना पुणी ताले ब्रह्मचारी आम क्या कहवा तारी संग लाभ सीधा सड़क कहते और बहुत कथा मुझे कहली ब्रह्मचारी आप क्या कहे अति बड़ी जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत लिखाई कहला नित्य संगमी ब्रह्मचारी सत आखिर दृष्टि शक्ति थी नारी देखी नटिया देखने आज्ञा ओ नटिया जन्म काल से नारी देखनी तार 3टा पिला कौन 3टा पिला हाँ नारी देखनी नारी बिल्कुल देखनी से आखि की देखा जाउची आज्ञा आखि की नाई दिसुनी आपण कहले तो नयन न देखी तो नारी आउ जने महापुरुष कहले कथा ठीक नुह हाँ हाँ कौन कहले बोला जेबे होइबो ब्रह्मचारी हरिब बेनी पूजा नारी हरिब बेनी पूजा नारी हरिब बेनी पूजा नारी महापुरुष जने कहले 8टा नारी जी हरिब कली रे सेई होची ब्रह्मचारी जड़े महापुरुष कहले नयन दृष्टि दृष्टि शक्ति थाई कली जे नारी देखनी सी हूँ जड़े ब्रह्मचारी नारी जी हरिव सी ब्रह्मचारी महापुरुष कहले संपूर्ण मिथ्या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कोଳରେ ଧରିଥିବ ନାରୀ ये कोଳରେ जानूरे सदा सर्वदा जदि नारी टे किए बसई पारला सी हूँ जड़े ब्रह्मचारी गोड़ फाइल 3टा प्रमाण देली परिशेष आउ जड़े महापुरुष थिले सी हूँ करमलार मठबंध बाबा अभिराम परमहंस लाइट गुड़ा लिभिगला ना कौन लाइट कहीं आप लाइट एपट लिभिगला कि लिभे देले हाँ हाँ कटि जाइए महापुरुष आपण मानकर अच्युतानंद दास मन्दी करमलार मठबंध बाबा अभिराम परमहंस कहले आखि की देखा जाउथियो जे देखिनी नारी से ब्रह्मचारी नुह 8टा नारी हरिले से ब्रह्मचारी नुह कोଳରେ जे नारी बसेब से ब्रह्मचारी नुह ब्रह्मचारी किए बोला 12 नारी संगे पिरती करिवो 13 नारी कोळे धरी भला ये 14 नारी को आलिंगन कले हे बतेबे ब्रह्म बार नारी सहित प्रेम करी 13टा नारी की कोଳରେ धरी 14टा नारी की जे कली आलिंगन करि पाला सी हूँ ब्रह्मचारी गला आपण मानकर 4-5 कवि गले आउ जने महापुरुष गले सब गुड़ाक भूल ठीक कौटा कहला जेबे होइब ब्रह्मचारी हरिब 5-7 ए कली जुगरे जी 5-7 नारी हरिब से हवा आज्ञा ब्रह्मचारी आउ जड़े महापुरुष कहले जी गोटे नारी कली रे हरिब 6 नंबर पापी आपण मान आज्ञा आपण मानकर जीवन काल भितरे जन्मरु मरण पर्यंत लंबा रास्ता भितरे जदि आपण गोटे नारी हरि दियंती पर नारी परीक्षा रे पड़िबो सी ताले 6 नंबर पापी बोलेइबो ए कली रे आज्ञा 6 जन पापी अछनी महापापी आत्मताई
କିଏ କିଏ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଅଗ୍ନି ଦୋଗର ଶୈବ ଶସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଧନାପହ କ୍ଷେତ୍ରଧାର ଅପହୁତା ଚ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମହାପାପୀ ଅଗ୍ନି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତିକି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ନା ପର ଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ 1 ନମ୍ବର ପାପୀ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଗରଳ କହିଲେ ବିଷ ପରକୁ ଯିଏ ବିଷ ଦେଇକି ପର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ ସେ 2 ନମ୍ବର ଆତତାୟୀ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ପର ଜୀବନ ଯିଏ ନେଲା ସେ 3 ନମ୍ବର ମହାପାପୀ ପର ଧନ ଯିଏ ଚୋରି କଲା ସେ 4 ନମ୍ବର ମହାପାପୀ କ୍ଷେତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଚର ଅଗୋଚର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଦଖଲ କରି ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ଘେରେଇଲା କହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଓପା କରି ଦେଖି ଯାଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି କି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି ଇଏ କଳିରେ ଏଗୁଡାକ 5ମ ନମ୍ବର ମହାପାପୀ ଦାରା ଦାରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଦାରା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଇଏ 6 ନମ୍ବର ମହାପାପୀ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି 5-7 ନାରୀ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ ଇଆଡେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେଣି ଯିଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହରିବ ସିଏ 6 ନମ୍ବର ପାପୀ ଏପଟେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 5ଟା-7ଟା ନାରୀ ହରିଲେ 5-7 ନାରୀ ହରିଲେ ହବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହରିଲେ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଆତତାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରା ସିଏ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଜାନାମ ମୁକ ଦୀପ କଳିରେ ଜାନା ଧରିଲେ ମୁକ୍ତି ପସରା ମିଳେ ସିଏ ପୁଣି ପରଦାରା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଯେ ପରଦାରା କରି ନାହିଁ ଅନ୍ତଃ ପବିତ୍ରତାର ନାହିଁ ଅନ୍ତଃ ପବିତ୍ରତାର ନାହିଁ ଅନ୍ତଃ ପବିତ୍ରତାର ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଦଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ମା 3ଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢିଲି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 5-7 ନାରୀ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହରିଲେ 6 ନମ୍ବର ପାପୀ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯିଏ ପରଦାରା କରିନି ତା ଅଙ୍କ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ କୋଉ କଥା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ବଡ ଅଡୁଆରେ ଆପଣ ପକଉଛନ୍ତି ଅଡୁଆ କଥା ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଅଡୁଆ କଥା ନାହିଁ ଏପଟେ କହୁଛ 3ଟା ଆଜ୍ଞା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ୟାର ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଇଥିରେ କଥା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ମୁଁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋ ଉପରେ ରହି ଯାଇଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ ଭୁଲ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କେମିତି ତେଣୁ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ ବାପା କଣ କହୁଛ କୁହ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ବିଷୟଟିଏ ତ ବିଷୟ ଏଇ ଗୋଟାକ ସମାଧାନ କରିଦେଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଥିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାଉ ଏତିକିରେ ହଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତେଣୁ ବାପା ମାନେ 3ଟା କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ବ୍ୟାସ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହରିଲେ 6 ନମ୍ବର ମହାପାପୀ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିବେନି କି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭୁଲରେ ପଡିବେନି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସମାଧାନ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା 5-7 ନାରୀ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ 5-7 5 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ କଲେ ଯେତିକି ମିଳିବ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣନ ଗୁଣନ ସମାନେ ଗୁଣ ଫଳ 5କୁ 7ରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି 7କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ସେତିକି 7×5 ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 35 ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ 35ଟା ନାରୀ ହରିବ
ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପଣ୍ଡିତେ ହୋଇବ। ସେ ଫାଇଲେରି ହେଇକି ମରିବ। ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ? ଗୋଟିଏ ନାରୀକି ତ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। 35 ନାରୀ ରଖିବୁ କୋଉଠି? ଅନି ବାବୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳି ମା ଭଉଣୀ କଥା ଏଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି। 35ଟା ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଶରୀର ଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ? ମହୋଦୟ ମାନେ ଏଠି ମୋର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ 35 ନାରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ 35 ନାରୀ କି ଯିଏ ଦମନ କଲା ସେଇ ହବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି 35 ନାରୀ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନୁ? ସେଦିନ କହିଥିଲି 25ଟା ପ୍ରକୃତି 25ଟା ନାରୀ, ହଁ 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାସ୍ ଇଏ 5 5 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 25 ନାରୀ କି ଯିଏ ଆୟତ କରିପାରିଲା ସେଇ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯାହା ଶରୀର ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଛନ୍ଦ କପଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯୋଡେ କଥା ସରିଲା ବିଷୟକୁ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ପରଦାରା କରିନି। ପରଦାରା କହିଲେ ଆପଣ ଭାଗବତରେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପାଲା ବାଲା ତ ବହୁତ ବୁଝେଇକି ବାପା ଯିବେନି ନା। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ପରଦାରା ଯିଏ ପରଦାରା କରିନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପରଦାରା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ ପବିତ୍ର ନୁହଁ ନା ନାଇଁ? କଣ କଣ ବୁଝେଇଥିବ ନା ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଂସାର ଭିତରେ କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କଣ ରାଗ ହଉଛି? ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପରଦାରା କହିଲେ କଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ନା। ଯଦି ପରଦାରା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସିଏ କହିଲେ ପରଦାରା କହିଲେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଯେ ପରଦାରା କରିନି, ଯୋଉମାନେ ପରଦାରା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା ପବିତ୍ର ହବନି। ଯୋଡେ କଥା ସମାଧାନ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଗୋଟାକ କଥା ଅଛି। ପରଦାରା କହିଲେ ପରଦା ଯୁକ୍ତ ରା ପରଦାରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ପରଦା ସହିତ ରା ମିଶେଇଲେ ପରଦାରା ହୁଏ। ପରଦା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ କର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରଦା, ଏ କାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପରଦା। ରେ ଆକାର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରା। ରା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କି କୁଆଡେ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଟିକେ କିଏ? ଗୋଟେ ବଡ ଧଳା କୋଠା ଘରରେ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମନେ ପଇଲା କି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ପକେଇଲେ ହେଲା। ରେ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ ଲାଲ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମନେ ପଇଲା ଏଥର? ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଥାଏ। ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଲିକତା। ତା ବାପା ନାଁ ହଉଛି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତା ମା ନାଁ ହଉଛି ମନମୋହିନୀ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମନମୋହିନୀ କି ହେଇଥିଲା 16 ବର୍ଷ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମହାପାପ। 40 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ମନମୋହିନୀ ଝିଅ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରି ସାରିଲା ପରେ 1828 ମସିହା 1210 ଶତାବ୍ଦୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ତାଳ ନବମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 20 ଦଣ୍ଡ 4 ଘଡ଼ିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ହୁଏ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ। କି ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ବାଲା ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ ରା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ତମେ ରା ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝାଉଛ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ତମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ? ରା ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କବି କହନ୍ତି ଗୀତା କହେ ରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବ। ରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବ। କୃଷ୍ଣ ପରା ରାଧାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାମ ରାମ ରେ ଆକାର ଦେଲେ ମୋ ରାମ। ରାମ କିଏ? ରାକ୍ଷରଟି ଜୀବ ହୋଇ ମୋଟି ପରମ ବୋଳା।
କହିଲା ଏମତେ ମିଶି ରାମ ନାମ ଏ ଭୂଷଣ ଜାଣେ ରାମ ମରମ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନିଥାଏ ଭୂଷଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ କାଲି କହୁଥିଲି ଆଉ ରାମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କେହି ହେଲେ ତେଣୁ ରାର୍ଥପନିତ ଏକାକ୍ଷରୀ କୋଷ କହେ ମହାମନ୍ତ୍ର ରାର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଯେ ପରଦାରା କରିନି ଯୋଉମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଭୁଲ ଯେ ପରଦାରା କରିନି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପରଦାର୍ଥ କାନ ରାର୍ଥ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେ ପରଦାରା କରିନି ଯୋଉମାନଙ୍କ କାନରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଡିନି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ବାପା ମୋର ପବିତ୍ର ନହିବ ଜାଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବେ ସିନା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ